میں نے دوسری اہم بات جو ریکارڈ کی وہ یہ ہے کہ شیلا کی ممی اپنے شوہر سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ رئیس احمد کو ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ شیلا اپنی ممی کی یہ باتیں زبان سے بول رہی تھی اور یہ تمام باتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ اگر وہ کبھی مجھے کسی مصیبت میں تنہا چھوڑ کر جانا چاہتی تو میں اس کے اور اس کی ممی کے تمام سازشی منصوبوں کو تش تش پام کر سکتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی ہے، پیار و محبت کی باتیں کرتی ہے، ادائیں دکھاتی ہے، ترساتی ہے، للچاتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ بولو واردات کیسے کرو گے، اس سلسلے میں کیا طریقہ کار سوچ رہے ہو۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کسی کو قتل کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان ہے۔ یوں سمجھو بزدلوں اور نادانوں کے لیے مشکل ہے۔ خوفزدہ رہ کر واردات کی جائے تو کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پھانسی کا پھندا گردن تک پہنچ جاتا ہے، اور جو دلیر ہوتے ہیں وہ کھیل تماشا سمجھ کر ایسی واردات کر گزرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک انگلی کا نشان بھی نہیں چھوڑتے۔ میں بزدل نہیں ہوں، دلیر ہوں، نادان نہیں ہوں کہ فوراً ہی امیر احمد یا سدرا پر حملہ کر دوں۔ جلد بازی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے واردات کی جگہ کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ میں پوری طرح اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کام کے دوران میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، میں کسی کی نظروں میں نہیں آؤں گا اور کام کے بعد واپسی میں کوئی میرا راستہ نہیں روکے گا۔ وہ میری احتیاطی تدابیر سے متفق ہوتی ہے، پھر بھی بیزار ہو کر پوچھتی ہے آخر کتنا وقت لوگے؟ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ اس بار میں نے وعدہ کیا ہے 1 ہفتے کے اندر پہلی واردات ہوگی، لیکن مجھے ایک رات اس کوٹھی میں چھپ کر رہنا ہوگا۔ یہ اسٹڈی کرنی ہوگی کہ امیر احمد رات کے کھانے کے بعد صبح تک اپنے بنگلے میں کس طرح وقت گزارتا ہے۔ وہ سو جاتا ہے یا رات گئے تک جاگتا رہتا ہے اور اپنی راتیں بنگلے کے کس حصے میں گزارتا ہے۔ شیلا ایک رات کے لیے سدرا کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں اس کے بیڈ روم میں آ کر چھپ گیا۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں کمرے سے نکل کر امیر احمد کے بنگلے کے اطراف چکر لگاتا رہا، بڑی اہم معلومات حاصل کرتا رہا۔ ایسے وقت ایک ایسی اہم معلومات حاصل ہوئی جس کی توقع نہیں تھی۔ رات کے 3 بجے میں نے یار محمد کو دیکھا۔ وہ شیلا کی ممی کے ساتھ تھا، بیڈ روم سے باہر آ رہا تھا۔ میں اس بیڈ روم کی دیوار سے لگ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس کام میں دیر کیوں کر رہی ہو۔ میں برسوں پہلے رئیس کا کام تمام کر دیتا، مگر تم ہمیشہ روک دیتی ہو۔ شیلا کی ممی نے کہا میں اندھی کارروائی نہیں چاہتی، اپنے بچوں کی بہتری چاہتی ہوں۔ اس انتظار میں ہوں کہ رئیس وصیت لکھے اور اپنے حصے کی دولت اور جائیداد میرے بچوں کے نام کر دے۔ وصیت لکھنے کے بعد اسے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ وہ وصیت میں اپنے بیٹے عمران کے نام بھی بہت کچھ لکھے گا۔ یہی تو میں کہتی ہوں، کسی طرح عمران کو جہنم میں پہنچاؤ۔ وہ نہیں رہے گا تو رئیس کو سب کچھ میرے ہی بچوں کے نام لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے میری جان، اب میں عمران کی طاق میں رہوں گا، تمہیں بہت جلد اس کی حرام موت کی خوشخبری ملے گی۔ اچھا مجھے پیار سے رخصت کرو۔ اس نے یار محمد کے نزدیک آ کر دیوار کی آڑ سے انگریزی فلم کا منظر دیکھا۔ اس عمر میں بھی ان کا عشق جوان تھا۔ پھر وہ تاریکی میں چھپتا ہوا چلا گیا۔ شیلا کی ممی نے اپنے بیڈ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں شیلا کے کمرے میں آ گیا، وہ بھی سدرا کے بیڈ روم سے آ گئی تھی۔ اس نے کہا میں اب تک جاگ رہی ہوں، مجھے صرف اپنے بیڈ پر نیند آتی ہے، تمہیں دن نکلنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہیے۔ جا رہا ہوں۔ یہ نہیں پوچھو گی کہ میں نے ایک رات میں کتنی اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ تم لنچ کے وقت آؤ گے تو باتیں ہوں گی، مگر یہ بتانے کے لیے میرا پیٹ پھول رہا ہے کہ ابھی میں نے تمہارے اصلی باپ کو دیکھا ہے۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، جو تم سن رہی ہو، میں نے تمہاری ممی کے کمرے کی طرف سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ تمہارے اصلی پاپا کے ساتھ بڑے رومانٹک موڈ میں تھی۔ وہ دونوں رئیس انکل کے بیٹے عمران کو ٹھکانے لگانے کی باتیں کر رہے تھے۔
वो नागवारी से बोली। मम्मी तो हद करती हैं, इस उम्र में भी तमाशे करती रहती हैं। शिट, और तुम इस बात पर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो क्या मातम करूं? हम दोनों बहुत ही संगीन मामलात में राजदार हैं, लेकिन तुमने असली बाप के सिलसिले में मुझे राजदार नहीं बनाया। अभी खुद ही ये राज खुल गया। वैसे तुम खुद गर्ज हो, सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए मुझसे दोस्ती कर रही हो। तुमने पहली बार मुझे खुद गर्ज कहा है। तुम्हारे दिल में क्या है? क्या हमारी दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी? मेरा काम नहीं करोगे? ज़रूर करूँगा, मंगनी की रस्म अदा हो जाने दो। मैं वहाँ से चला आया। शैला मजबूर थी, ये समझ रही थी कि मंगनी नहीं होगी तो मैं इसका काम नहीं करूँगा। बहरहाल बड़ी धूमधाम से मंगनी हो गई। सुबैर हुसैन ने अपने मकतूल बेटे असद की डायरी पढ़ी और पढ़ते पढ़ते रुक गया। बड़े दुख से सोचने लगा, आह, मेरा एक ही बेटा था, न जाने किन बाजारी माँ बेटी के चुंगल में फंस गया था। इनका ख़ानदान बज़ाहिर आला है, वो अरबपति लोग हैं, लेकिन इनके आमाल शैतानी हैं। सुबैर हसन सदमे से निढाल था। बड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर डायरी का वर्क उलटकर पढ़ने लगा। असद ने लिखा था, मैं अपना एक वादा पूरा कर चुका हूँ, अमीर अहमद का काम तमाम कर चुका हूँ। शैला बहुत खुश है, कसमें खा रही है कि सित्रा की हलाकत के बाद मुझसे ज़रूर शादी करेगी। अब मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ कर रहा हूँ इसका मुआवजा सूद समेत वसूल करना चाहता हूँ। मैंने कहा, शैला, मैं एक बात साफ तौर से कह देना चाहता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आइंदा तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी तब मैं सिद्रा का काम तमाम करूँगा। तुम्हारी ख्वाहिशात को खूब समझती हूँ, तुम मुझे देखकर ललचाते रहते हो। मैं तुम्हें काम के बस 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 दे सकती हूँ, मगर ये हुस्न शबाब नहीं दूंगी, ये किसी और के लिए है। कौन है वो खुशनसीब? नाम नहीं बताऊंगी, वो मेरे हुक्म का ग़ुलाम है। तुम काम नहीं करोगे तब मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, ये मैं पहले ही समझ गया था कि तुम वफा नहीं करोगी, लिहाजा तुम्हें शुरू ही से अपने शिकंजे में रखना चाहिए। अच्छा, तो तुमने मुझे शिकंजे में रखा है, भला वो कैसे? मैंने लिबास के अंदर से पॉकेट साइज रिकॉर्डर निकाला, इसे रिवाइंड करके सुनाया। वो अब तक जो कुछ बोलती रही थी वो इसे रिकॉर्डर से सुनाई दे रहा था और वो सुन रही थी और परेशान हो रही थी। मैंने कहा, ये सिर्फ एक कैसेट नहीं है। तुम जिस दिन से सित्रा और अमीर अहमद के मर्डर की प्लानिंग कर रही हो, इस दिन से मैं तुम्हारी एक एक बात रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। वो परेशान होकर बोली, इस रिकॉर्डिंग से तुम्हें क्या हासिल होगा? प्लानिंग में तुम मेरे साथ हो, किसी को भी सुनाओगे तो मेरे साथ तुम भी कानून की गिरफ्त में आओगे। जब डूबने लगूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर डूब जाऊंगा। ऐसा वक्त ना आने दो, किसी हुक्म के ग़ुलाम को मेरा रकीब ना बनाओ। पुलिस और अदालत के चक्कर में डालूंगा तो चकरा कर रह जाओगी। वो बड़ी देर तक सोचती रही, टहलती रही, मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन एक शर्त है। अब तक जितने कैसेट रिकॉर्ड किए हैं इन्हें मेरे हवाले कर दो, फिर मेरी रातें तुम्हारे लिए होंगी। बहुत मामूली शर्त है, मैं तमाम कैसेट्स तुम्हें दे दूँगा, लेकिन इन्हें लेकर क्या करोगी? वो तो डुप्लीकेट्स होंगी। तमाम मास्टर कैसेट मेरे पास रहेंगी। वो मुठियाँ भींचने लगी, होंठ चबाने लगी। इसके बस में होता तो वो मुझे गोली मार देती। मैंने कहा, जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच लो। वो बोली, सोचने के लिए क्या रह गया है? तुम सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करते रहोगे। बेहतर ये होगा कि तुमसे शादी कर लूँ। मैं मम्मी से कहूँगी तो वो जल्दी शादी की तारीख मुकर्रर करेंगी। शादी तो होती रहेगी, इससे पहले तुम मेरी रातें रंगीन करोगी। पहली बार जब रात गुजारोगी तब मैं इसी रात सित्रा को ख़त्म कर दूँगा। वो राज़ी हो गई। हमने एक मुकम्मल मंसूबा बनाया। इसके मुताबिक मैंने एक रात शैला के बेडरूम में आकर बेड पर इसके हाथ पांव बांध दिए। इसकी रजामंदी से इसका लिबास फाड़ दिया ताकि मालूम हो कि कातिल ने इसके साथ ज़्यादती की। इसके बाद सित्रा के बेडरूम में जाकर उसे कत्ल किया। ये मंसूबा ज़बरदस्त था। किसी को शुबा न होता
کہ یہ برداشت شیلا کرا رہی ہے۔ وہ مظلوم بن گئی تھی، اس کی عصمت لٹ گئی تھی، میری خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن میں سدرا کے بیڈ روم میں جا کر ناکام رہا۔ اگرچہ شیلا نے پہلے ہی سدرا کے پستول کو خالی کر دیا تھا، وہ میری فائرنگ سے ضرور ہلاک ہوتی، لیکن وہ بڑی چالاکی سے باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی، میرے حملے سے بچ گئی۔ بعد میں شیلا نے ناراضگی دکھائی۔ اس نے کہا، تم جانتے تھے کہ سدرا نے مارشل آرٹ سیکھا ہے، وہ بہت تیز ترار ہے، پھر تم نے وقت کیوں ضائع کیا؟ اس کے سامنے پہنچتے ہی فائر کرتے تو اسے بچ نکلنے کا موقع نہ ملتا۔ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی تھی۔ دراصل میں خرم کے انداز میں بول کر یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہی عاشق کے ہاتھوں ماری جا رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مقدر میں زندگی لکھی ہو تو موت نہیں آتی۔ آئندہ میں مکمل احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اس بار وہ بچ نہیں پائے گی۔ میں ایک بار ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھل جاتا ہوں، اس کی موت لازمی ہے۔ اس کے بعد ڈائری کے صفحات خالی تھے۔ لکھنے والے کو موت نے مہلت نہیں دی تھی کہ وہ واپس آ کر سدرا پر دوسرا ناکام حملہ کرنے کی رویداد لکھتا۔ زبیر حسن ڈائری بند کر کے رونے لگا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ڈائری لے کر سرفراز کے پاس آیا اور بولا، امیر احمد کے مرڈر کیس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ بے شک، میرے بیٹے نے اسے قتل کیا تھا، اس نے سدرا پر بھی قاتلانہ حملے کیے تھے، اس کا خود ہی قتل ہو گیا۔ سرفراز نے کہا، وہ اسپتال میں مارا نہ جاتا تو اسے پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا جاتا، اسے تو مرنا ہی تھا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ وہ اس کے سامنے ڈائری رکھتے ہوئے بولا، یہ میرے بیٹے کی ڈائری ہے، اس نے لکھا ہے کہ کس طرح شیلا نے اسے پھانس کر قاتل بنایا تھا۔ آپ اسے پڑھیں گے تو بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو سکیں گی۔ سرفراز نے کہا، اس مرڈر کیس نے الجھا دیا ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ شیلا اور اسد کی سازشوں نے امیر احمد کو مارا ہے۔ وہ دونوں عدالت سے سزا پانے سے پہلے خود ہی سزائے موت تک پہنچ گئے۔ یہ کیس پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ شیلا کو کس نے قتل کیا ہے۔ زبیر حسن نے کہا، شاید اس ڈائری سے کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ ڈائری پڑھنے لگا۔ اس کیس نے اسے الجھا دیا تھا۔ کئی سوالات جواب طلب تھے۔ ایک سوال تو یہی تھا کہ شیلا کو اسپتال میں کس نے گولی ماری ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ رئیس احمد کے بیٹے عمران پر کس نے گولی چلائی تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ بیگم بانو رئیس احمد دولت مند اور اثر و رسوخ والے تھے۔ سرفراز جیسے گرفتار کرتا تھا، اسے ضمانت پر چھڑا کر لے جاتے تھے۔ اس نے ڈائری پڑھنے کے بعد کہا، شیلا نے آپ کے بیٹے کو پھانسا تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا بیٹا اسد نادان نہیں تھا، اس نے بڑی چالاکی سے کیسٹس ریکارڈ کر کے شیلا کو جکڑ لیا تھا۔ اس نے ڈائری کے ایک صفحے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، میں بیگم بانو اور یار محمد پر شبہ کر رہا تھا، اسے پڑھ کر میرے شبے کو تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ بیگم اپنے شوہر رئیس احمد کی جانی دشمن ہے، وہ وصیت لکھنے کا انتظار کر رہی ہے، اس کے بعد رئیس احمد کو ہلاک کرائے گی۔ زبیر حسن نے کہا، یہ ڈائری اس عورت کے مجرمانہ عزائم کو پیش کر رہی ہے، آپ اسے اور یار محمد کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ سرفراز نے کہا، ڈائری میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رئیس احمد سے پہلے اس کے بیٹے عمران کو قتل کرنا چاہتی ہے اور عمران پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ زبیر حسن نے کہا، اب تو شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی، آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ انہیں گرفتار کریں؟ میں ٹھوس ثبوت کے بغیر گرفتار نہیں کر سکوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈائری سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ ڈائری اسد نے لکھی ہے، وہ مجرم تھا، قاتل تھا۔ یہ ڈائری ایک مجرم کا تحریری بیان ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بیگم بانو اور یار محمد عشق کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں اور رئیس احمد سے پہلے عمران کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک مجرم نے لکھا ہے اور کسی ثبوت کے بغیر لکھا ہے۔ عدالت میں اس ڈائری پر غور کیا جائے گا، لیکن ٹھوس ثبوت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ زبیر حسن نے کہا، میں سمجھ گیا، یہ ڈائری مجرموں کی نشاندہی کر رہی ہے، لیکن آپ انہیں کبھی گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ گرفتاری کے بعد
इनका मुहासिबा किया जा सकता है, इनसे इकबाली जुर्म कराया जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। लाइए मेरे बेटे की डायरी दीजिए। ये डायरी हमारे पास रहेगी, अब तफ्तीश के दौरान में काम आएगी, अदालत में पेश की जा सकेगी। यह आपकी अमानत है, काम निकलने के बाद इसे वापस कर दिया जाएगा। जुबैर हसन उठकर जाने लगा। सरफराज ने कहा, जस्ट अ मिनट, आप चाहते हैं मैं बेगम बानो और यार मोहम्मद को गिरफ्तार करूं? ऐसा आपके ताउन से हो सकता है। मैंने अपने बेटे की डायरी दी है, इससे ज़्यादा ताउन क्या कर सकता हूँ? आपका बेटा शैला की अहम बातें रिकॉर्ड करता रहा था, तमाम कैसेट्स कहीं छुपा कर रखता था। डायरी के मुताबिक शैला ने कहा था कि इसकी मां रईस अहमद को हलाक कराना चाहती है, लेकिन इससे पहले इमरान को कत्ल कराना चाहती है। अगर आप ये कैसेट लाकर मुझे दे दें तो फिर मैं बेगम बानो का सख्ती से मुहासिबा करूँगा। जुबैर हसन ने कहा, मैं बेटे के कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, इसकी तमाम चीज़ों को मोहब्बत से देखता रहता हूँ, लेकिन कैसेटों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे इसकी एक अलमारी में गानों के बहुत से कैसेट रखे हुए हैं, मैं अभी जाकर देखता हूँ। इसने उठकर मुसाफा किया। सरफराज ने कहा, मतलूबा कैसेट मिलते हैं तो मैं आपको फ़ौरन फ़ोन करूँगा, मैं आपके घर आ जाऊँगा। वो चला गया। सरफराज बड़ी संजीदगी से बेगम के बारे में सोचने लगा। बेगम बानो ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, अंदर आ जाऊँ? लेडी डॉक्टर हुमा ने सर उठाकर देखा। बेगम बानो को देखते ही उठकर खड़ी हो गई। अपनी कुर्सी छोड़कर इसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, आप मेरे हॉस्पिटल में आई हैं, फ़ोन कर देती तो मैं फ़ौरन आपके पास चली आती। बेगम इसके साथ अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ 2 मरीज़ औरतें पहले से बैठी हुई थीं। डॉक्टर हुमा ने उनसे कहा, अभी बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी। वो दोनों नागवारी से मुंह बनाकर चली गईं। बेगम ने कहा, इधर से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। ये मेरी खुशकिस्मती है। क्या आप यहाँ आई हैं? क्या पिएंगी, ठंडा या गरम? कुछ नहीं, एक अहम मामले में मशवरा लेना चाहती हूँ। तुम हमारी फैमिली डॉक्टर हो, हमारे घरेलू हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। जी हाँ, मैं अमीर अहमद के सिलसिले में ताज़ियत के लिए आई थी। आप सदमे से निढाल थीं। शैला का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था। 1 महीने में आपके 2 जवान बच्चे आपको जुदाई का सदमा दे गए हैं। पता नहीं किस बदबख्त को आपसे दुश्मनी है। क्या किसी कातिल का सुराग मिल रहा है? वो दुश्मन तो नज़रों के सामने है। रईस की पहली बीवी का बेटा है, लेकिन रईस इसे कत्ल के इल्ज़ाम से बचा रहा है। एक बेटी सिद्रा रह गई है, इस पर भी कातिलाना हमले हो रहे हैं। अगर रईस के बेटे इमरान को कैदी बनाकर रखा जाए तो हमले बंद हो जाएंगे, साबित हो जाएगा कि वही कातिल है। तो फिर इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? रईस ने इसकी ज़मानत ली है, इसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो दिल दुखता है। जवान बेटा बहुत बड़ा सरमाया होता है, आपसे ये सरमाया छीन लिया गया है। दौलत और जायदाद छीन ली जाए तो दोबारा हासिल हो जाती है। एक ही बेटा हो और वो कत्ल हो जाए तो क्या दूसरा बेटा हासिल हो सकता है? नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं समझ सकती हूँ ये नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर हुमा ने बेगम को हैरानी से देखा और फिर पूछा, ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं माँ नहीं बन सकती? एक बेटा पैदा नहीं कर सकती? ओह, आई सी, मैं आपकी महरूमी समझ रही हूँ। मेरे हिसाब से आप 45 बरस की हैं, सेहत अच्छी है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप माँ बन सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरा मुकम्मल चेकअप करो। मैं इसीलिए आई हूँ, अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर मुतमईन होना चाहती हूँ। डॉक्टर हुमा ने उठकर कहा, मेरे साथ आइए। बेगम इसके साथ दूसरे कमरे में आकर एक बेड पर लेट गई। डॉक्टर हुमा दरवाजे को अंदर से बंद करके इसे चेक करने लगी। अगर बेटा जिंदा होता तो आप दूसरे बेटे की आरज़ू न करती, उसने कहा। दूसरा बेटा सिर्फ आरज़ू नहीं है, मेरी बहुत अहम ज़रूरत है। रईस का एक जवान बेटा है, अगर मैंने बेटा पैदा ना किया और मर गई तो मेरी तमाम दौलत और जायदाद
रईस को मिलेगी और रईस मेरा सब कुछ अपने बेटे को दे देगा। मैं एक बेटा पैदा करके ही अपना सब कुछ उसके नाम लिख दूंगी, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। फिर तो वाकई एक बेटा ज़रूरी है, लेकिन वो भी तो आपके शौहर रईस से होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा होगा। मैं इसे जन्म दूंगी, मैं इसे दूध पिलाऊंगी, वो मेरा कहलाएगा, मेरा वारिस होगा। वो 1 घंटे तक अस्पताल में रही, डॉक्टर हुमा से बातें करती रही। फिर मेडिकल रिपोर्ट आई कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी खासी सेहतमंद है। डॉक्टर हुमा ने कहा, आप माँ बन सकती हैं। वो हुमा का शुक्रिया अदा करके घर आई। सिद्रा कहीं बाहर जा रही थी। इसने पूछा, कहाँ जा रही हो? सिद्रा ने कहा, क्या मुझे बताकर कहीं जाना होगा? दुश्मन तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, तुम्हें अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए। 1 नहीं 10 बॉडीगार्ड रखे जाएं, तब भी मौत आएगी। अगर मुकद्दर में मौत ना हो तो कोई मुझे 1000 तदबीर के बावजूद नहीं मार सकेगा। फिर भी अपनी तरफ से एहतियाती तदबीर ज़रूरी हैं। तुम 2-4 महीनों के लिए मुल्क से बाहर चली जाओ। शादी के बाद खुर्रम के साथ स्विट्ज़रलैंड जाऊंगी। वो नागवारी से बोली, दोस्ती की हद तक खुर्रम ठीक है, इसे लाइफ पार्टनर बनाना हिमाकत होगी। इसने तंज़िया अंदाज में पूछा, लाइफ पार्टनर कैसा होता है? डैडी के जैसा या अंकल यार मोहम्मद के जैसा? इसने सख्ती से होंठों को भींच लिया। वो इस बात पर बेटी को गालियाँ दे सकती थी, कोई माकूल जवाब नहीं दे सकती थी। सिद्रा मुंह तोड़ जवाब देकर चली गई। वो थोड़ी देर तक गुस्से से सोचती रही। फिर इसने मुलाजिम को बुलाकर पूछा, साहब घर में हैं? जी हाँ, अपने कमरे में हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सोचते हुए उधर जाने लगी। अपने दिमाग में तदबीर पकाने लगी कि आइंदा इसे क्या करना होगा। इसने दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। अंदर से रईस अहमद की आवाज़ आई, कम ऑन। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। रईस अहमद ने इसे देखकर कहा, अच्छा तुम हो, आज मेरे बेडरूम में कैसे आ गई? रिश्ता ऐसा है कि आना ही पड़ता है। हमारे 2 बच्चों को बेदर्दी से हलाक किया गया है। आगे कुछ कहने से पहले गिनती दुरुस्त करो। हमारे 2 नहीं थे, इनमें से अमीर अहमद मेरा बेटा था। छैला मेरी बेटी नहीं थी, वो तुम्हारी थी। मेरे हों या तुम्हारे हों, हमारे 2 बच्चे मारे गए हैं, सिर्फ एक बेटी रह गई है। आप इसकी हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कोठी के अंदर और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद बढ़ाई है। सिद्रा अपने साथ किसी गार्ड को पसंद नहीं करती। वैसे वो मार्शल आर्ट जानती है, निशाना भी अच्छा है। असद को 2 गोलियां उसी ने मारी थीं। इसके पास भरा हुआ पिस्तौल रहता है। तुम और क्या चाहती हो? मैं जो चाहूँगी वो तुम कभी नहीं करोगे। मालूम तो हो कि तुम क्या चाहती हो। अपने बेटे इमरान को मुल्क से बाहर भेज दो। वो यहाँ नहीं रहेगा तो मेरी बेटी के सर से खतरा टल जाएगा। वो मुस्कुराने लगा। इसने पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरा बेटा बाहर जाएगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो किस मुल्क के किस शहर में रहने गया है। वहाँ तुम आसानी से उस पर हमले करा सकती हो। तुम बकवास कर रहे हो। ये बकवास नहीं है, तुम एक बार इस पर हमला करा चुकी हो। वो सिर्फ ज़ख्मी हुआ, इसका तुम्हें सख्त अफसोस है। तुम्हारे इल्ज़ाम देने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह मेरे बेटे का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तुम इसे कातिल कहती फिर रही हो। तुमने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की तैयारियां कर रही हो। करती रहो, मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देता रहूँगा। तुम तो शादी के पहले दिन से ही मेरे दुश्मन हो। पिछले 24 बरसों से हर मामले में मुखालफत करते आ रहे हो। ये मेरा ही हौसला है कि मैं एक ही छत के नीचे गुजारा कर रही हूँ। तुम मेरे साथ गुजारा करने पर मजबूर हो। अपने बाप की वसीयत के मुताबिक मुझसे तलाक नहीं ले सकती। तलाक लोगी तो करोड़ों के कारोबार से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी बीवी बनकर रहोगी तो अपनी औलाद के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर मरोगी। औलाद दुआएं देगी, और अब तो एक ही बेटी रह गई है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। रईस नहीं जानता था कि वो अपनी करोड़ों की जायदाद का वारिस पैदा करने वाली है। इसने कहा, मुझे इल्ज़ाम देते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को हलाक कराना चाहती हूँ। मैं इसे झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए
यहाँ से जा रही हूँ, 2 महीने किसी पहाड़ी इलाके में गुजारूंगी। मालूम होता है दूर की कौड़ी लाने वाली हो, इसलिए दूर जा रही हो। तुम अपने तौर पर कुछ भी समझ लो, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। वो मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर कमरे से चली गई। रईस अहमद सोचने लगा, ये 2 महीने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में क्यों जा रही है? क्या वहाँ से मेरे बेटे की तरफ मिसाइल दागेगी? वो तंज़िया अंदाज में मिसाइल की बात सोचकर मुस्कुराने लगा। वो इस पहलू से सोच भी नहीं सकता था कि बेगम बेटे की सूरत में मिसाइल तैयार करने वाली है। अगर सौतेला इमरान किसी तरह मर जाएगा तो रईस का तमाम कारोबार, तमाम दौलत और जायदाद बेगम बानो के बेटे को कानूनी तौर पर मिलेगी। इसने रिसीवर उठाकर नंबर पंच किए, फिर राब्ता होने पर कहा, मैं बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से कहा गया, जनाब, बेगम साहिबा रूटीन के मुताबिक विमेन वेलफेयर एसोसिएशन गई थीं, फिर वहाँ से वो अस्पताल गईं। क्या वहाँ इसकी कोई सहेली या शनासा बीमार है? वो किसी बीमार के पास नहीं गई थीं। 2 घंटे तक डॉक्टर हुमा के साथ इसके चैम्बर में रहीं, शायद मेडिकल चेकअप करा रही थीं। अपने तमाम आदमियों से कहो वो कल किसी पहाड़ी इलाके में जा रही है। मुझे ये रिपोर्ट मिलती रहना चाहिए कि वो कहाँ जाएगी और वहाँ अपने रोज़ो शब कैसे गुजारेगी। वो रिसीवर रखकर सोचने लगा। हुमायूं की फैमिली डॉक्टर थी, इसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इसने रिसीवर उठाकर उसके नंबर पंच किए, फिर राब्ता होने पर बोला, हेलो हुमा, मैं हूँ रईस अहमद। वो चहक कर बोली, ओह, आप हैं। 2 घंटे पहले बेगम साहिबा आई थीं। वो अस्पताल को कम से कम 1 लाख रुपए डोनेशन ज़रूर देंगी। वो बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें 2 लाख डोनेशन दूंगा। वो खुश क्यों है? हाँ, वो बस यूं ही। आप तो जानते हैं कि वो मूडी हैं। तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम 2 लाख नहीं लेना चाहती? अपना अकाउंट नंबर बताओ, कल ये रकम जमा हो जाएगी। उसने बैंक अकाउंट नंबर बताने के बाद कहा, आप बेगम साहिबा से नहीं कहेंगे कि मैंने ये बताया है? मुझ पर भरोसा करो, मैं नहीं बताऊंगा। आपकी बेगम साहिबा एक बेटा पैदा करना चाहती हैं। वाट? रईस ने हैरानी से पूछा, इस उम्र में? वो सेहतमंद है, मैंने चेकअप किया है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो माँ बन सकती हैं। ये बात समझ में आती है कि जवान बेटा मारा गया, इसलिए वो बेटे की कमी पूरी करना चाहती है। मगर इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम बताने से कतरा रही थी? बात कुछ और भी है। वो अपनी और आपकी तमाम दौलत अपने नाम करना चाहती हैं। आई सी, बात समझ में आ गई। थैंक यू हुमा, 2 लाख तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसने रिसीवर रख दिया। बेगम की इस प्लानिंग से बात और वाज़ेह हो गई कि वो इमरान पर कातिलाना हमले करा रही है। इमरान की हलाकत के बाद वही एक बेटा वारिस बनेगा जो अभी पैदा नहीं हुआ है। इसे यकीन है कि पैदा कर लेगी। वो उठकर टहलने लगा। ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि 2 माह के लिए किसी पहाड़ी इलाके में क्यों जा रही है। इसके दिमाग में एक बात मुस्तहकम हो रही थी, अगर इस बेटे को, इस वारिस को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए तो। इसकी अकल ने समझाया, ये मुनासिब नहीं होगा। 3 इंसानी जानें जा चुकी हैं, सिदरा पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। इसे किसी वारदात में मुलविस नहीं होना चाहिए। किसी सीधी और आसान सी तदबीर पर अमल करके बेगम को इसके इरादों में नाकाम बनाना चाहिए। वो बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर फ़ोन के पास आकर बैठ गया। रिसीवर उठाकर नंबर पंच करने लगा। चंद सेकंड में राब्ता हो गया। उसने कहा, हेलो, मैं रईस अहमद बोल रहा हूँ। जुबैरी को मेरा नाम बताओ। इसे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद जुबैरी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो रईस, बड़े दिनों बाद याद किया है, खैरियत तो है? मैं कैसे याद आ गया? मुझे खाते वक्त ठसका लगा तो ख्याल आया कि तुम मुझे याद कर रहे हो। वही लंच और डिनर के वक्त याद ना किया करो। वह हंसते हुए बोला, बातें ना बनाओ, तुम पक्के कारोबारी हो। तुमने किसी मकसद से फ़ोन किया है। ये तो है, जब दोस्ती है तो एक दूसरे से कोई काम पड़ ही जाता है। शहर में हज़ारों डॉक्टर हैं, लेकिन तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं, दोस्त भी हो। राजदारी से मेरा एक काम कर सकते हो?
کام بولو۔ تم خاندانی منصوبہ بندی کے شعبے میں ہو، تم لوگوں کا مشن ہے کہ بچے کم ہوں۔ اب میں یہی چاہتا ہوں کہ بچے کم اور خوشحال گھرانہ۔ زبیر نے کہا، تمہاری آخری بیٹی سدرا ہے، اس کے بعد 20 برس ہو چکے ہیں، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیا اس عمر میں اندیشہ ہے کہ بچے ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں۔ میرا میڈیکل چیک اپ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ میں کتنا صحت مند ہوں۔ مانتا ہوں بڑھاپے میں بھی اولاد ہوتی ہے، لیکن میں کوئی بچہ نہیں چاہتا، تم میری نس بندی کر دو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ یہ تو تمہارا کام ہے۔ میں تم سے رازداری چاہتا ہوں، میری کسی بیوی کو یہ معلوم نہ ہو۔ تم رازداری چاہتے ہو تو یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تھینک یو زبیر، کام ہونے کے بعد شکریہ ادا کرنا، کل صبح 10 بجے چلے آؤ۔ وہ پہاڑی علاقے میں جانے کے لیے شاپنگ کرتی رہی۔ عورتیں صبح سے شام تک شاپنگ کرتی رہیں، تب بھی تھکن سے ان کی کمر نہیں جھکتی۔ گھر میں اگر ایک چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنا ہو تو ہائے ہائے کرتے ہوئے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ بیگم 3 گھنٹوں تک ضروری اور غیر ضروری چیزیں خریدتی رہی، پھر ایک ریسٹورانٹ میں آ گئی۔ وہاں یار محمد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے یہاں 1 بجے ملنے کو کہا تھا، میں اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میز کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولی، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، میں شام تک آئی تو تمہیں رات تک یہاں بیٹھنا ہی تھا، تمہارا اور کام ہی کیا ہے؟ دوسرا اہم کام ہے، تم نے کہا تھا کہ اب عمران کے معاملے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اب نہیں ہوگی، آج شام 6 بجے موقع ملے گا۔ کہاں موقع ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ پہلے مجھے پلاننگ بتاؤ۔ پچھلی بار تم اسے گولی مارنے گئے تھے، تم سے پہلے کسی نامعلوم شخص نے اس پر گولی چلائی، اگرچہ اس نے وہی کیا جو تم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا نشانہ درست نہیں تھا۔ عمران زخمی ہو کر اسپتال گیا اور مرہم پٹی کروا کے واپس آ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا بھی اس کا جانی دشمن ہوگا؟ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ تم آج کیا کرنے والے ہو؟ مجھے چند گھنٹوں پہلے معلوم ہوا، آج شام 4 بجے کلاتھ مرچنٹ یونین کے عہدیداروں کی میٹنگ ہے۔ عمران اس یونین کا جنرل سیکرٹری ہے۔ میٹنگ گھنٹے 1.5 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ عمران 6 بجے تک ہال سے باہر آئے گا۔ اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ ہوں گے، نعرے لگا رہے ہوں گے۔ اس بھیڑ میں اور ہنگامے میں اس پر گولی چلانا آسان ہوگا۔ میرے ریوالور میں سائلنسر ہوگا، شور و غل میں فائرنگ کی مردہ آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ تم سینکڑوں افراد کے درمیان رہ کر گولی چلاؤ گے، کوئی تمہیں دیکھ بھی سکتا ہے۔ میرے آس پاس میرے اپنے لوگ موجود ہوں گے، میں نے تمام پہلوؤں پر غور کیا ہے، اس بار وہ میرے ہاتھ سے بچے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، تم پورے اعتماد سے جا رہے ہو، میں منع نہیں کروں گی، لیکن آج اس سوتیلے کو جہنم میں پہنچنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ آج 6 بجے کے بعد تمہیں خوشخبری سناؤں گا، انعام لوں گا۔ ویسے تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آج یہ کام کرو، کل میرے ساتھ پہاڑی علاقے میں چلو۔ تمہیں یہی کہنا تھا، سفر کی تیاری کرو، ہم 2 ماہ تک مختلف علاقوں میں رہیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ نان اسٹاپ ہنی مون ہوگا۔ وہ مسکرانے لگی۔ یار محمد نے فون کے ذریعے اپنے آدمیوں سے رابطہ کیا، ان سے ہول سیل کلاتھ مارکیٹ کے حالات پوچھے۔ جواب ملا، 4 بج چکے ہیں، بڑے ہال میں میٹنگ جاری ہے۔ اس نے کہا، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں، میرا سامان سائلنسر کے ساتھ تیار رکھو۔ وہ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، میرے فون کا انتظار کرو، خوشخبری سناؤں گا۔ وہ ریسٹورانٹ سے باہر آ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا اور وہاں سے اپنے ٹارگٹ کی طرف جانے لگا۔ ہول سیل کلاتھ مرچنٹ کے دفتر کے سامنے سینکڑوں افراد ہاتھوں میں پلے کارڈ اور کپڑے کے بینر اٹھائے کھڑے تھے، سیلز ٹیکس میں اضافہ ہونے کے باعث احتجاج کر رہے تھے۔ اندر بڑے ہال میں میٹنگ جاری تھی، وہ اپنے بڑے عہدیداروں کا فیصلہ سننا چاہتے تھے۔ یار محمد وہاں آیا، اس کے 6 خاص آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک نے کہا، یار بھائی، اس تھیلے میں سامان ریڈی ہے۔ اس نے پوچھا، سائلنسر لگا ہوا ہے؟
یا लगाना होगा? लगा हुआ है और ये पूरी तरह लोड है। तुमको कुछ नहीं करना होगा। ये थैला मेरे हाथ में है, ज़रूरत के वक्त इसमें हाथ डाल के सामान निकाल लेना। वो आसपास का जायज़ा लेने लगा। वारदात के बाद फरार होने के रास्तों का जायज़ा लेने लगा। सड़क के अतराफ कारें और दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी थीं। पुलिस वाले जुलूस के शुरा को एक तरफ हटा रहे थे, ट्रैफिक के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। 5:30 बजे वो तमाम अहदेदार मीटिंग से फारिग होकर बाहर आए। इनमें इमरान भी था। जुलूस के शुरा इन्हें देखकर नारे लगाने लगे। चेयरमैन ने माइक के सामने आकर कहा, हमने अपने और आपके हक में फैसला किया है, इजाफी टैक्स अदा नहीं करेंगे। तमाम लोग तालियां बजाने और नारे लगाने लगे। इतने शोर में गोली चलाई जा सकती थी, लेकिन इमरान 2 अहदेदारों के पीछे खड़ा था। यार मोहम्मद ने साथियों से कहा, इमरान की कार के करीब चलो, वो अभी उसी तरफ जाएगा। वो उधर जाने लगा। अहदेदार फैसला सुना रहे थे कि हुकूमत ने इजाफी टैक्स ख़त्म ना किया तो हड़ताल की काल दी जाएगी। तमाम लोग इस फैसले से खुश होकर नारे लगा रहे थे। वो तमाम अहदेदार वहाँ से अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगे। इमरान भी अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। यार मोहम्मद इसकी कार से 2 गज के फासले पर था। इसने थैले में हाथ डाला, रिवॉल्वर के दस्ते को मजबूती से पकड़ा। इमरान करीब आकर अपनी कार का दरवाज़ा खोलना चाहता था। यार मोहम्मद ने रिवॉल्वर थैले से निकाल लिया। ठीक इसी वक्त एक चपरासी दौड़ता हुआ इमरान और यार मोहम्मद के दरमियान आ गया। वो इमरान से बोला, सर, दफ्तर में आपके डैडी का फ़ोन है, वो कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। इमरान पलटकर दफ्तर की तरफ जाने लगा। चपरासी इसके पीछे था। वो ज़रा भी इधर उधर होता तो यार मोहम्मद गोली चला देता। वैसे इमरान दूर होता जा रहा था। ऐसे ही वक्त इमरान की कार में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। कार के परखचे उड़ने लगे। आसपास के लोग भी इसकी जद में आकर तिनकों की तरह उछलने लगे और गिरने लगे। इनमें यार मोहम्मद भी था। वो दूर जाकर गिरा, फिर गिरने के बाद उठने के काबिल नहीं रहा था। इमरान दफ्तरी इमारत के अंदर पहुंचकर हैरानी से और खौफ से अपनी कार को देख रहा था, जिसका सिर्फ ढांचा बाकी रह गया था। वहाँ से शोले उठ रहे थे। धुआं दूर तक फैल रहा था। तमाम लोग भागते हुए दूर जाकर तमाशा देख रहे थे। सरफराज अपने दफ्तर से निकलकर घर जाना चाहता था। एक मातहत ने आकर कहा, होलसेल क्लॉथ मार्केट के करीब कार को बम के धमाके से तबाह किया गया है, बड़ी तबाही फैली है। वो बोला, कोई नई बात नहीं है, हमारे शहर में दहशतगर्दी रोज़ का मामूल बन चुकी है। सर, वहाँ से जो ज़ख्मी अस्पताल पहुँचाए गए हैं, इनमें यार मोहम्मद भी है। सरफराज ने चौंक कर पूछा, यार मोहम्मद किस अस्पताल में है? वो मातहत के साथ जीप में बैठकर सिविल अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचाए जाने वाले ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी। 2-4 ज़ख्मी ऐसे भी थे जिन पर सफ़ेद चादरें डाल दी गई थीं। वो ज़ख्मों की ताप न लाकर मर गए थे। सरफराज ने वहां आकर एक ज़ख्मी को देखा, फिर एक लाश पर से चादर हटाई तो यार मोहम्मद दिखाई दिया। इसे फिर चादर से ढाँप दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, कुछ मालूम हुआ? किसकी कार में बम रखा गया था? इंस्पेक्टर ने कहा, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इमरान अहमद की कार थी। वो तो बाल बाल बच गया, दूसरे मारे गए। सरफराज ने चौंक कर पूछा, कौन इमरान अहमद? मारूफ टेक्सटाइल्स मिल्स के मालिक रईस अहमद का बेटा? जी हाँ, मैंने सुना है कि इससे पहले भी मिस्टर इमरान पर कातिलाना हमले किए गए हैं। सरफराज ने अस्पताल के काउंटर पर आकर फ़ोन के ज़रिए रईस अहमद को मुखातिब किया। हेलो, आपके साहबजादे इमरान कहाँ हैं? यहाँ अपने घर में अपनी माँ के पास, मेरे पास है। अल्लाह ताला ने इसे दूसरी बार बचाया है। वो बुरी तरह सहमा हुआ है। आप इसे रिसीवर दें, मैं बात करना चाहता हूँ। आप तवज्जो से सुन नहीं रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वो हवास बागता है, हमसे बात नहीं कर रहा है, आपसे क्या बात करेगा? डॉक्टर ने कहा है कि इसे तन्हा छोड़ दिया जाए, वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। वो मजबूत आसाब रखने वाला जवान है, यकीनन शौक पहुंचा होगा, लेकिन 2-4 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसे
اپنے دفتر میں حاضر ہونے کا حکم نہیں دوں گا، رات 10 بجے خود حاضر ہو جاؤں گا۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ رئیس نے ریسیور رکھ کر اپنی بیوی زرینہ کو اور عمران کو دیکھا۔ عمران ان کے سامنے بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے خواہ سرفراز کو ٹال دیا، اب وہ رات 10 بجے بور کرنے آئے گا۔ آنے دو، اس کی ڈیوٹی ہے سوالات کرنا، ہمارا فرض ہے جواب دینا۔ اس بار اسے یقین کرنا پڑے گا کہ تمہاری ستیلی ماں نے تم پر حملہ کرایا ہے۔ سرینا نے کہا، وہ ذلیل عورت نہ مرتی ہے نہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑتی ہے، بس بہت ہو چکا ہے۔ عمران اب یہاں نہیں رہے گا۔ اس نے پوچھا، یہاں نہیں رہوں گا؟ کیا آپ مجھے شہر چھوڑ کر جانے کو کہہ رہی ہیں؟ شہر نہیں، یہ ملک چھوڑ کر جاؤ گے تم۔ ممی، یہاں میرا لاکھوں روپے کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ رئیس نے کہا، میرا کروڑوں کا کاروبار ہے، ایک دن یہ تمہارا ہونے والا ہے، لاکھوں کا حساب نہ کرو۔ تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم یہ ملک چھوڑ کر جاؤ گے، ہم تمہاری سلامتی اور لمبی عمر چاہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کہاں جانا چاہیے؟ تم جہاں بھی جاؤ گے رازداری سے جاؤ گے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہاں سے نیو یارک جاؤ، دشمن تم پر نظر رکھیں گے، تم موقع پا کر بڑی رازداری سے نیو یارک چھوڑ دو گے، یورپ آ جاؤ گے، وہاں لندن، پیرس، فرینکفرٹ کہیں بھی محفوظ رہ سکو گے۔ سرینا نے کہا، میں تمہارے ساتھ نیو یارک جاؤں گی، تم وہاں ڈومیسٹک فلائٹ سے دوسرے شہر جاؤ گے، اس شہر سے یورپ چلے جاؤ گے۔ دشمن مجھے نیو یارک میں دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ تم میرے ساتھ وہیں ہو۔ ممی، وہ اپنی ناکامی پر جھنجھلا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں اور تمہارے ڈیڈی مضبوط ڈھال ہیں، ڈھال کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہیں ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے۔ آپ دونوں کی یہی مرضی ہے تو میں جاؤں گا، لیکن میری عدم موجودگی میں ڈیڈی میرے بزنس کی نگرانی کریں گے۔ ضرور کروں گا، فکر نہ کرو، یہاں جلدی تمہاری ستیلی ماں کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی، ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل ہوگی، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ سرینا نے کہا، جاؤ بیٹے، آرام کرو، ڈنر کے بعد سرفراز پریشان کرنے آئے گا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سرینا نے کہا، اس کمینی عورت نے بہت ہی زبردست حملہ کرایا ہے، میرے دل میں دہشت بیٹھ گئی ہے۔ فکر نہ کرو، میں عمران کو کل کسی بھی فلائٹ سے روانہ کر دوں گا۔ وہ اپنے بیٹے کی ہلاکت کے بدلے ہمارے بیٹے کی جان لینا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو خود اس کی بیٹی شیلا نے ہلاک کرایا ہے۔ سرینا نے کہا، وہ عورت نہیں چڑیل ہے، میرا بس چلے تو میں سیدھی اس کے سامنے پہنچ کر اسے گولی مار دوں۔ وہ تو یہ الزام دے رہی ہے کہ ہمارا بیٹا سترہ پر حملے کر رہا ہے۔ وہ بکواس کرتی رہے گی، ہمارا عمران باہر جا کر محفوظ رہے گا۔ وہ رئیس احمد کے قریب آ کر بیٹھ گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں چاہتی ہوں عمران 8-10 ماہ تک یورپ میں رہے۔ تم اتنے عرصے تک بیٹے کو نظروں سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں مجبور ہوں، اسے دور رہنا چاہیے۔ مجبوری دور ہو جائے گی، بیگم بانو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ جائے گی۔ اس کا انجام تو برا ہے ہی، میری مجبوری دوسری ہے۔ دوسری مجبوری؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ حیرانی سے خوش ہو کر بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ خوشخبری سن رہے ہیں، اور کیا؟ عمران کی پیدائش کے بعد ایک اور بیٹا اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، مگر کسی کو زندگی نہیں ملی۔ اس بار پوری طرح تمہارا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا۔ تمہارے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک نرس مقرر کروں گا۔ لیڈی ڈاکٹر روز تمہیں اٹینڈ کرتی رہے گی۔ وہ خوش ہو کر رئیس احمد کے نزدیک آ گئی۔ رئیس نے پوچھا، ابھی تم کس مجبوری کا ذکر کر رہی تھیں؟ وہ یہ تھی کہ 2-4 مہینوں میں میرے جسم میں تبدیلیاں آئیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ جوان بیٹا یہاں رہے اور ماں کی تبدیلیاں دیکھے۔ میں اس کے سامنے جھجکتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، بیٹا ہم سے دور رہے گا۔ بھئی تم نے تو کمال کر دیا،
ادھر سوکن ماں بننے کی آرزو کر رہی ہے اور تم ماں بننے کی دوڑ میں سے آگے نکل رہی ہو۔ وہ گھور کر بولی، وہ میرے بچے کی دشمن ماں بننا چاہتی ہے، کیا آپ اسے بننے دیں گے؟ ہرگز نہیں، میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ مردوں کا کیا بھروسہ، آپ تو پی کر بہک جاتے ہیں۔ وہ آپ کو خوب پلائے گی اور پھر آپ اسے ایک بچے کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ رئیس احمد بولا، یہ سرٹیفکیٹ دینے والی بات خوب کہی، ویسے میں خوب پیوں گا، بہک بھی جاؤں گا، پھر بھی وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ اگر بنے گی تو میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ وہ جھک کر سرگوشی میں بولا، میں نس بندی کرا رہا ہوں، پھر وہ ماں کیسے بنے گی؟ وہ خوش ہو کر بولی، وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے گی، قبر میں جانے تک ماں بننے کی آس لگائے رہے گی۔ وہ دل کھول کر ہنسنے لگی، پھر بولی، ایک بات بتاؤں، یہ بات تو کھل چکی ہے کہ شیلا آپ کی بیٹی نہیں تھی، بیگم کی بے شرمی کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رئیس نے جھوٹ کہا، میں نہیں جانتا تھا، مجھے بھی بعد میں حقیقت معلوم ہوئی۔ میں اس بار آپ کو عمران کی قسم دیتی ہوں، آپ اس بے شرم عورت کو اپنی نسبندی کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، نہیں بتاؤں گا۔ وہ بے حیا ہے، پھر گناہ کرے گی اور دوسرے کا گناہ آپ کے نام کرے گی، تب آپ دنیا والوں پر اس کی بے حیائی ثابت کر سکیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ بیگم بڑی بے چینی سے یار محمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، 6 بجے کے بعد اسے عمران کی ہلاکت کی خبر سنائے گا۔ اس نے گھر آ کر کسی سے فون پر بات نہیں کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ فون بزی رہے اور وہ یار محمد کی کال نہ سن سکے۔ ایک بار فون کی گھنٹی بجی، اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ویمنس کلب کی سیکرٹری بول رہی تھی۔ بیگم نے کہا، سوری، میں ابھی بات نہیں کر سکوں گی، اوورسیز سے ایک ضروری کال آنے والی ہے، میں بعد میں تمہیں کال بیک کروں گی۔ وہ ریسیور رکھ کر بڑبڑانے لگی، پتہ نہیں وہ خوشخبری سنانے والا کہاں مر گیا ہے، اگر وہ ناکام رہا ہے تب بھی اسے فون کرنا تو چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی، سوچنے لگی۔ شام کو ہول سیل کلاتھ مارکیٹ میں اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ تھی۔ یار محمد نے کہا تھا وہاں لوگوں کا ہجوم رہے گا، وہ اس بھیڑ میں اپنا کام کر جائے گا اور اس نے ایسا کیا ہوگا۔ وہاں ہنگامہ ہوا ہوگا، اس علاقے کے تھانے سے کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر فون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر ایک سپاہی سے پوچھا، ہیلو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تم کون ہو؟ صاحب سیٹ پر نہیں ہے، میں ان کا رائٹ ہینڈ بول رہا ہوں۔ بیگم نے کچھ سوچ کر کہا، میں صاحب کی وائف بول رہی ہوں، کیا اس علاقے میں کوئی واردات ہوئی ہے؟ سپاہی نے اٹینشن ہو کر کہا، سلام میڈم، ادھر دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، یونین کے ایک جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا نام عمران احمد ہے، ان کی کار کو بم سے اڑایا گیا ہے، صاحب ادھر گئے ہیں۔ بیگم نے خوشی سے چیخ کر پوچھا، عمران احمد، وہ مر گیا؟ میڈم، کار کے چیتھڑے اڑ گئے، پھر کار والا کیا بچا ہوگا؟ وہ خوشی سے ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر کہہ لگانے لگی، بستر پر گر کر ادھر سے ادھر لوٹنے لگی۔ وہ دولت سے دنیا جہان کی خوشیاں خریدتی آئی تھی، لیکن اتنی بڑی خوشی اس نے زندگی میں پہلی بار خریدی تھی۔ ایک سوتیلے کی موت نے اس کے اندر مسرتیں بھر دی تھیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس آئی، پھر دروازے کے پاس گئی۔ اس کا جی اچھلنے کودنے اور ناچنے گانے کو چاہتا تھا۔ وہ خوب کھانا پینا اور کھلی فضا میں اڑتی پھرنا چاہتی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر خود کو دیکھا، الماری سے دوسرا لباس نکال کر پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے ہینڈ بیگ میں نوٹوں کی گٹیاں رکھیں، پھر گنگناتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، اسے کھولا۔ سامنے ملازم کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، انسپکٹر سرفراز آئے ہیں۔ جیسے خوشی سے جھوم جھوم کر ناچتی ہوئی مورنی اپنے بھدے پاؤں دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے، اسی طرح بیگم خوشی بھول گئی۔ سرفراز کا کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک بیزاری تھی کہ ایسے خوشی کے موقع پر وہ اپنے سوالات سے پریشان کرنے آ گیا تھا۔ وہ ملنے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اسے کسی بہانے سے ٹال نہیں سکتی تھی۔ اگر ٹالنا چاہتی
तो वो इसे अपने दफ्तर में तलब कर सकता था। वो बड़ी नागवारी से चलते हुए ड्राइंग रूम में आई। वहाँ सरफराज बैठा हुआ था। इसने कहा, सॉरी, आपको बेवक्त सहमत देने आया हूँ। क्या करूँ, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। वो एक सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको 15 मिनट दे सकती हूँ। वो बोला, टाइम निकल आएगा। आपको खबर मिली होगी कि आपके सौतेले बेटे इमरान की कार को एक बम के ज़रिए तबाह कर दिया गया है। वो अनजान बनकर बोली, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली, यह आपके मुंह से सुन रही हूँ। अगर वो सौतेला बम के धमाके में मारा गया है तो आप मुझ पर शुबा करेंगे। इसका बाप तो मुझे ही इल्ज़ाम देगा। ये तो हो ही रहा है। आप अपने बच्चों के कत्ल के सिलसिले में इमरान को इल्ज़ाम देती हैं और इमरान पर कातिलाना हमले होते हैं तो मिस्टर रईस आपको इल्ज़ाम देते हैं। एक मोटी अकल से भी समझा जा सकता है कि जितनी भी वारदातें हो रही हैं, इनके पीछे मियाँ बीवी की दुश्मनी छुपी हुई है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे के बच्चों को कत्ल करा रहे हैं? इस पहलू से शुबा होता है और हो रहा है कि आपके बच्चे रईस के भी बच्चे हैं, लिहाजा इन बच्चों से इमरान और इसकी माँ की दुश्मनी है। आप दुरुस्त समझ रहे हैं। अब मेरी एक ही बेटी सितरा रह गई है, इस पर वही शौकन और उसका बेटा हमले करा रहे हैं। अब तो ये कहना चाहिए हमले करा रहा था। मेरी बेटी की जान लेते लेते खुद अपनी जान से चला गया। ठीक इसी तरह आपकी शौकन और मिस्टर रईस इल्ज़ाम देते हैं कि आप इमरान पर जानलेवा हमले करा रही हैं। फिर हम क्यों ना सोचें और समझें कि कातिल आप ही लोगों के दरमियान छुपा हुआ है। मेरे हाथ साफ हैं, आप हमारे दरमियान कातिल को तलाश करें, मेरे सौतेले ही पकड़े जाएंगे, मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। इमरान मेरी सितरा के लिए मौत का गड़ा खोद रहा था, खुद उसमें गिर चुका है। आप बार बार ये क्यों कह रही हैं कि इमरान गड्ढे में गिर चुका है? इमरान अपनी जान से जा चुका है। क्या किसी ने आपको इसकी मौत की इतला दी है? अभी तो आप फरमा रहे थे कि इसकी कार को बम से उड़ाया गया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इमरान इसमें बैठा हुआ था और वो मारा गया है। बेगम का दिल टूटने लगा। इसने परेशान होकर पूछा, वो मरा नहीं है, जिंदा है? जिंदा है। मैंने फ़ोन किया था, वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में है। धमाके के बायस इसे शौक पहुंचा है, अब आपको भी शौक पहुंच रहा है। वो अंदर से झाग की तरह बैठ गई। ये जाहिर नहीं कर सकती थी कि वाकई शौक पहुंच रहा है। सरफराज इसे बड़ी तवज्जो से देख रहा था। इसने पूछा, इमरान एक गोली से मर सकता था, इसे बम से उड़ाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, पता नहीं क्यों बम इस्तेमाल किया गया। वो बेख्याली में बोलते बोलते रुक गई। इन लम्हात में यही सोच रही थी, यार मोहम्मद ने रिवॉल्वर से काम क्यों नहीं लिया? वो संभल कर बोली, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बम क्यों इस्तेमाल किया गया, आप कातिल से जाकर पूछे। वो जवाब देने के काबिल नहीं है, वो मर चुका है। कौन? वही जो इमरान को कत्ल करने गया था। इसने बम ब्लास्ट की टाइमिंग सही तरह सेट नहीं की थी, इससे गलती हो गई। बम को कार में छुपाकर भागने से पहले ही धमाका हो गया। अभी आपने कहा था इमरान आपकी सितरा के लिए गड़ा खोद रहा था, खुद इसमें गिर पड़ा। अब मैं कहता हूँ कि यार मोहम्मद गड़ा खोदने गया था इमरान के लिए, इस मौत के गड्ढे में वो खुद गिर पड़ा। वह हैरानी और बेयकीनी से बोली, यार मोहम्मद? नहीं, वो जिंदा है। वो भला वहाँ क्यों जाएगा? वो वहाँ क्यों गया था ये बताने के लिए वो जिंदा नहीं है, लेकिन इसमें शुबा नहीं है कि वो कत्ल के इरादे से गया था। और इस वारदात से पहले वो आपके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। मेरे साथ वो अक्सर रेस्टोरेंट में खाना खाता था। आज शाम 4 बजे भी वो मेरे पास से उठकर गया था। हमारी इस मुलाकात से आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं? मैंने अभी कहा था कातिल आप लोगों के दरमियान है, ये बात दुरुस्त निकली। यार मोहम्मद आपका एक फैमिली मेम्बर था और बहुत कुछ था। वो आखिरी 3 अल्फाज को तंज़िया अंदाज में बोला। बेगम इसके तंज को नज़रअंदाज करके बोली, वो मेरा कज़न था, मुझे इसकी मौत पर अफसोस है। सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में इसकी लाश है, आप इसे लाकर धूमधाम से इसकी आखिरी रसूमात अदा कर सकती हैं।
مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، وہ میرا کزن تھا، کوئی سگا نہیں تھا۔ میں اس کے عزیزوں کو اطلاع دے رہی ہوں۔ وہ موبائل آن کر کے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بولا، آپ زحمت نہ کریں، پولیس اس کے عزیزوں تک پہنچ چکی ہے، اس کی ہلاکت کے سلسلے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ بولا، آپ بتائیں، یہاں تحریری بیان دینا چاہیں گی یا میرے دفتر میں چلیں گی؟ آپ مجھ سے کیا بیان لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس کی ضمانت لی تھی، آپ جواب دیں ہیں کہ واردات سے پہلے وہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ اس کی لاش کے قریب ایک تھیلا پڑا تھا، اس تھیلے میں ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ آپ اس سلسلے میں بہت کچھ جانتی ہیں، مجھ سے کھل کر باتیں نہیں کریں گی تو آپ کی مصیبت بڑھتی جائے گی۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ وہ میرا رشتہ دار تھا، رشتے میں کزن لگتا تھا، اس لیے میں نے ضمانت لی تھی۔ اسپتال میں کسی نے آپ کی بیٹی شہلا کو گولی مار کر ہلاک کیا اور وہاں سے بھاگنے والا ایک ہی شخص یار محمد تھا۔ ہم نے اسے گرفتار کیا، آپ نے اسے ضمانت پر رہا کرا لیا۔ اگر آج بھی بم دھماکے کے بعد وہ بچ جاتا تو ہم اسے گرفتار کرتے اور پھر آپ اس کی ضمانت لیتیں، اس کے لیے مقدمہ لڑتی رہتی۔ وہ میری نظروں میں بے گناہ تھا، اس لیے ضمانت لی تھی۔ اگر بم دھماکے میں ملوث رہ کر زندہ رہتا تو اس کی ضمانت منسوخ کرا دیتی، کسی قاتل کی ضمانت کبھی نہ لیتی۔ وہ ملازم سے کاغذ قلم بکوا کر اپنا بیان لکھنے لگی۔ سرفراز نے اس بیان کو پڑھ کر کہا، امیر کبیر لوگوں کے خلاف جرم ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ میں جلدی ثابت کر دوں گا کہ آپ یار محمد کے جرائم میں برابر کی شریک رہی ہیں۔ آپ ثابت کرتے رہیں، میں 2 ماہ کے لیے پہاڑی علاقوں میں جا رہی ہوں۔ سوری، آپ نے یار محمد کی ضمانت لی تھی، جب تک اس مرڈر کیس کی فائل کھلی رہے گی آپ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کوئی جواب سنے بغیر چلا گیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، یار محمد سے میرے ناجائز تعلقات تھے، ان تعلقات کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن سرفراز اچھی طرح سمجھ رہا ہے، وہ میرے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کوشش کرتا رہے گا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن عمران مقدر کا سکندر ہے، 2 بڑے حملوں کے باوجود زندہ ہے۔ میرے لیے اب اپنا ایک بیٹا ضروری ہو گیا ہے۔ اس ہونے والے بیٹے کا باپ یار محمد ہوتا، اب وہ نہیں ہے، اس لیے کسی دوسرے کو دوست اور رازدار بنانا ہوگا۔ وہ سوچنے لگی۔